स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। तो मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। डेरे अंदर हाले तक यह खबर आ रही सी कि हर ऐशो आराम अयाशी ते माड़े कमां दी खबरां लगातार बाहर आ रही सन, पर हुण जो खबर सामने आ रही है उसने एक बार तो सब नूं झंझोड़ के रख दिता। खबर यह आ रही है कि डेरे अंदर नर कंकालां दा एक वड्डा डेरा मौजूद है। डेरे दे अपने अखबार ने यह दावा किया कि वातावरण नूं बचाउण दी मुहिम दे चलदिआं ही डेरे दे अंदर ही लाशां नूं दफना दिता जांदा सी ते डेरे दे अंदर जिन्ने भी दरख्त लगे हुए ने उन्हां दे हेठां नर कंकाल मौजूद ने। इस खुलासे तो बाद वो लोग काफ़ी चिंतित ने जिन्हां ने यह शिकायतां कीतियां सन कि डेरे गए उन्हां दे अपने हाले तक वापस नहीं मुड़ सके। हुण सवाल यह उठदा है कि की वापस ना मुड़न वाले लोग किते कंकालां दे विच तां नहीं बदल गए। शुक्रवार को डेरे का सर्च ऑपरेशन शुरू होगा, जिस तो बाद होर बहुत सारे खुलासे होंगे। सो इन्हां खुलासियां नूं लैके ही विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ कि आखिरकार एडा सब कुछ डेरे के अंदर चलता रहा, इस सब की ना तो सरकार नूं भनक लगी, ना इंटैलीजेंस कमेटियां नूं कोई भनक लगी, ना कोई लोग बाहर आए, ना उन्होंने कोई कहानी बाहर दसी। अजिहा सब कुछ होया किवें ते किवें पॉसीबल होया, इसे तो विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। सब तो पहले आप जाण पछाण करा दीए, फिर अगे वधांगे। कमलजीत कौर जी मौजूद ने, प्रिंसीपल ने साडे नाल, भुपिंदर सिंह जी मौजूद ने, साबका डीजीपी अफसर ने, हरजिंदर कौर जी मौजूद ने, एसजीपीसी मैंबर भी रह चुके हैं और मेयर भी रह चुके हैं, तो समाज सेवी के काम भी बहुत करते हैं। एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब ने श्रोमणी अकाली दल नाल संबंध भी रखते हैं। मनजीत सिंह राय साहब ने भाजपा के एक अहम आगू ने। मैं सब तो वड्डा सवाल जिहड़ा हुण शुरू हो रहा है वो सवाल ये है कि डेरे के अंदर नर कंकाल जिहड़े ने वो एक साजिश का हिस्सा ने, या फिर जो अखबार ने मोल्ड करके बयान दिता है कि डेरा एक वातावरण मुहिम चलांदा सी, इसलिए वातावरण दूषित ना होवे, लाशां नूं दफना दिता जांदा सी ते उन्हां दे उत्तर पेड़ पौधे लगा दिते जांदे सन तां जो वातावरण ठीक रहे। अपने आप दे विच हैरान करने वाली गल है कि मुल्क के एक हिस्से दे विच लाशां नूं दफनाया जा रहा है और किसी नूं कन्नो कन खबर ही नहीं है। भुपिंदर सिंह जी, मैं शुरुआत थोड़े तो करांगा। एक खबर जो बाहर आई है जिस दे विच ये कहा जा रहा है, क्योंकि अखबार ने भी ये खुलासा कर दिता है क्योंकि जदों सर्च ऑपरेशन शुरू होएगा तो परत दर परत खुलणगियां, बहुत सारियां परतां बाहर आणगियां। उस तो पहले ही मैनूं लगदा कि हल्का हल्का इन्होंने दसना शुरू कर दिता है कि मोल्ड करना शुरू कर दिता है कि कंकालां दा राज की है। जो अखबार तर्क दे रहा है ते जो लोग दस रहे हैं, पत्रकार स्थानक दस रहे हैं कि जिन्हों भी मारिया जाता सी उसनूं दबा दिता जाता सी। इन्हां दोवें चीज़ां नूं तुसीं किस तरह देखते हो? ये तो जी बिल्कुल बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। यहो जी चीज़ मैं तो कभी देखी नहीं है, ना ही कभी सुनी सीगी। ते अगर ये सच है, मेरे ख्याल होर कुछ दिनों विच इहदा सच्चाई दा बिल्कुल ही पूरा 100% प्रूफ मिल जाना चाहिए जी। ते ये तो बिल्कुल ही कानून नूं उल्लंघन करने वाली बहुत ही सीरीयस इन्होंने काम किया है। ते ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। DNA ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਣ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। भुपिंदर सिंह जी, जो डेरे का अखबार है जो दावा कर रहा है कि वातावरण बचाओ मुहिम के तहत असीं ये सब कुछ कर रहे सी, वो तर्क या दावा कितना कुछ तुहानूं ठीक लगता? ये तो जी बिल्कुल ही गलत गल है। इहो जी तो कभी गल ही नहीं सुनी। ये तो हुण अपने आप नूं बचाउण वास्ते नाल वातावरण ते इहदे नाल कोई मतलब कि कोई कनैक्शन ही नहीं हैगा। ये तो मतलब कि समझ तो बाहर ही है गल। ये तो बिल्कुल लोकां नूं बेवकूफ बनाउण वाली गल है जी। ठीक है धारनी साहब, आम तौर पर कंप्लेंट्स आंदियां सी कि डेरे के अंदर गए लोग वापस नहीं आते या डेरे ते काम करन गए लोग मुड़ते नहीं है, जो प्रचार लिए जाते हैं तां नहीं मुड़ते। बहुत सारिया कंप्लेंट्स ने जिहड़ियां हुण वापस आ रही ने। तुहानूं नहीं लगता कि हुण डर वधदा जा रहा है उन्हां गायब होए लोगों का, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं वो तो कहानी थोड़ी साफ होंदी दिख रही है? हरप्रीत जी, पिछले टाइम दे विच बहुत दिनों तो जिदन दा एपीसोड चल रहा है जी, आलमोस्ट फ्रॉम 25th मैं लगभग ये नाल जुड़िया हुआ और मैं हर खबर ते कोशिश करदा कि हर तरह की खबर है जिहड़ी उहदे तो जाणू होना चाहिए जी जी। देखो, जे आपां दो तरह के आपां लोग हैगे, एक सोशली ते दूजा आपां एक लॉ दे विच लॉ बाइंडिंग लोग हैगे जी। देखो, जे तां सोशली की गल करिया जावे, जदों किसी की डैथ हुंदी है तां उहदी बॉडी है जिहड़ी उहदे पिंड शहर या जिथे दा भी हुंदा उत्थे आलमोस्ट लैके जाने हैं। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ
ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 700 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੰਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰਫਨ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫਨਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਫਨਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੈ। ਹਰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਔਰ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਕੰਨ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਭਿਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 2007 ਚ Z+ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਯਾਨੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨਾ ਹੀ, ਚਲੋ ਗੁਰਮੀਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧੂਰ ਨੇ ਕਿ 8-9 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 16 ਹਥਿਆਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ 2-4-10 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ
ਅਨੁਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿਤੇ ਜਨਤਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਇੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ, ਕੇਸ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਔਰ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਲਿਅਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਚਲੋ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋਰਟ ਹਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਤੇ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲੈਮਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਗਾਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੰਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਅੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਚਕਾਚੌਂਦ ਦੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ 8 ਅਜੂਬੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਡੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਨੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਘਟ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਨੀ ਆਸਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਵਾਲੇ ਵੈਪਨਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਗਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ CBI ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਦਬਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਅਨਹੋਲੀ ਨੈਕਸਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਛੋਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਟੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਮ ਡੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਰਿਸੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, NOC ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ 500 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ 15,000 ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਵਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ CBI ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਲਾਅ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਅ ਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਅਪ ਟੂ ਡੈਥ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ NOC ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ DSP ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ CBI ਹੋਈ, IB ਹੋਈ, ਰॉ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਫਾਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਆ। 700 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਕੰਕਾਲ ਲੱਭਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਟੂਰ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਤਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਫੇਸਟ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਸਕੂਲਸ ਹੈ, ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੰਗਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਟੁੱਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। गुरु गोविंद सिंह बादशाह दा कहंदे जो हमको परमेश्वर उच्चारण ते सब नरक कुंड में पड़ा। मतलब वो इन्नी दुनिया दा ओ रहबर अपना बादशाह दरवेश हुंदियां होया सरबंस वार के अपने आप नूं इन्नी वड्डी गल कह रहा। और एक इंसान ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੇ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਜੁਟੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਗੱਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਯਾਰ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾਵਾਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਬਕਾ SGPC ਮੈਂਬਰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਆਧਾਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਮੰਗਲ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੈਸ਼ ਸੂਦ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨੋਂ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਫਿਰ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਵੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੀਂਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਭ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਆਓ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੁੜੀਏ, ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈਏ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਧੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਤਾ, ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਇੱਕ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਈਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੀ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਝਾੜਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਈਵਨ ਕਿ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕੱਢਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ,
ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉੱਥੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 50 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੇ ਅਡੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਵਲਜੀਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆੜ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਦੇਖੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਾਏ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਪਾਣਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਬਾਕੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ ਲੋਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਾਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। 25,000
ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਡੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।